아무리 여기서 체격을 키우고 절대 이기지 못할 것 같다는 거를 너무 잘 알고 있어요. 그러니까 어떻게 해야 되지라는 표정을 지을 때 너무 짜릿짜릿한 것 같습니다. 저가 좀 격하게 He really is like a little bro. All right, I thought I would start out with Two Kids Room this week because this duo I have not really done anything for, but I keep on hearing about this duo. Obviously, I've like noticed things from just like watching normal Stray Kids videos throughout there, but I have not watched anything specifically for this duo yet. So I thought good place to start, Two Kids Room. Let's get it. 맛있는데? 먹고 싶어? 먹지 마. 그래 먹지 마. 안 줄 거야. 아 얄미워. 승민이 손. 두키즈름. 너 계란 좋아하잖아. 계란짜리도 있어. 형한테 귀엽게 애교 한번 부려봐. 그럼 줄게. 저 좋은 말을 할 때. 오. 아 빨리. 아 넘어오면 죽어. 달라며. 던져. 먹어. 아, 난 너랑 너무 안 맞아. 난 너랑 얘기를 하기 싫다. 얘기를 해야 되잖아. 오늘만 두 눈 딱 감고 얘기하자. 어때? 어? 스테이가 우리를 볼 때 그러니까 승민이랑 창빈이는 정말 싸운다. 댕댕이가 창빈이를 싫어한다. 이렇게 느껴질 것 같고. 내가 창민이 형을 싫어한다고? 응. 아니, 내가 널 많이 괴롭히고 이런 모습들이 많이 나가니까. I don't know. I thought it was weird because just as this started, I was thinking out of like the duos that I've watched, this or on the earlier ones, there was this was 7 years ago. Well, however long ago the first Two Kids Room is for each duo, I was thinking these two seemed the most comfortable with each other at this time. Because I was saying even with Changbin and Han, but they seemed very awkward in their first one. This one is the one that feels like it could be now. 너가 날 싫어할 거라고 생각을 해. 근데 하지만 너가 날 싫어하지 않잖아. 맞잖아. 그런 말을 왜 형 입으로 해? 아닌가? 어쨌든 넌 날 싫어하지 않아. 넌 날 싫어하지 않고 너는 날 좋아해. 그런 좋아하는 형한테서 아, 이 형은 이게 정말 싫다. 이건 안 맞는다라는 거 없어? 아, 물론 없겠지만 난 솔직히 다 맞춰주고 이러는 귀찮은 거. 형 귀찮은 거 진짜 싫어하잖아. 귀찮은 거 기준이 뭐야? 오늘 사람은 당연히 귀찮을 수 있어. 밥 먹으러 가는데도 뭐 회사 앞에 나 가줬잖아. 가졌는데 계속 토달았잖아. 아니, 그럼 가주잖아. 야, 토를 달면서도 가주잖아. 이게 착한 거야. 나의 의견을 얘기하는 거야. 나는. 이거 너무 귀찮아. 너무 멀어. 얘기하면서도 가주잖아. 그런 사람이 어딨냐? 아니 9시에 일어나서 밥 먹으러 가자고 했는데 그러니까 9시 왜 날 부르냐고 왜? 밥 먹고 혼자 가면 되지. 형 깨 See, 있었잖아. see, I can get this. It depends on the time. Yeah, it's like if I just woke up and you're asking me to go get ready to go somewhere that I don't absolutely have to be, yeah, good luck getting me up for that. I'd like, oh, if there's something that I need to get, I'm one of those people. Immediately, alarm goes off and I'm instantly out of bed. But if you try and get me up on a day where I don't actually have to do something, especially early, it's like, yeah, good luck. 게임 살 형밖에 없었어. 형 밥 먹으러 갈래? No, I'm not going out to 오늘 eat. 나와봐 이러니까 너 혼자 막 한 10분 걸리고. 야, 그래도 안 씻고 바로 나가줬다, 솔직히. 그거 말고 또 뭐 없어? 근데 귀찮은 게 막 그렇게 심각한 정도는 아니고. 병 주고 약 주네. 민호 형처럼 그렇게 거슬리는 거 없어. 왜? 형 나랑 민호 형이랑 스페셜 찍은 거 봤어? 봤지. 너 과거에 Maybe I need to watch that 봤지. one next. 난 둘은 약간 천적이라 생각해. 나 애완동물 키워 안 키워? 말하기 싫지. 아는데 말하기 싫지. 내가 관심 있다고 할까봐. 어? 너무 잘하네. 응? 좀 달달하게 좀 하자. 달달하게. 난 너랑 안 맞는 거 없어. 진짜? 그럼 내가 일주일 동안 야식으로 김치찌개 계속 먹자면 먹을 거야? 아, 그건 안 맞는 거랑 그거랑 좀 다르지. 나도 김치찌개 좋아해. 근데 일주일 동안 먹긴 싫지. 아, 너는 밥 먹을 때 국물이 없으면 왜 안 먹니? 살이 안 찌는 이유를 알려줄게. 너 물 많이 먹으면 배 부르잖아. 똑같은 거야. 배가 금방 불러. 근데 네가 먹은 양에 비해서 배가 금방 불러. 나 국물 없으면 밥 한 공기 먹고 국물 있으면 밥 세 공기 먹을 수 있어. 반박 불가 인증. 솔직히 내가 가준 거다. 그거 알아? 나 별로 먹고 싶지는 않았어. 솔직히 나 되게 귀찮아했잖아. 나갈 때. 맞잖아. 난 잠을 선택했어. 네가 혼자 갈 걸 생각하니까 내가 미안한 것보다 안타까웠어. 안쓰러웠어. 이렇게 속 깊은 형이야, 형이. 아, 나는 아침밥 멤버 하나라도 더 먹이려고 깨어있는 사람 데리고 간 건데 와 그런 마음이었구나. 아니, Damn. See, now you 너 got 혼자 with the 먹는 거 좋아? guilt trip.
알았어. 그럼 형이 착각을 했나 보다. 형이 괜히 오지랖이 넓었네. 그지? 너는 어쨌든 형을 밥 먹이려고 한 거야? 그러면? 응. 궁금해. 넌 나를 닮고 싶은 점이 뭐냐? 쿨한 거? 쿨해 내가? 그러니까 되게 약간 해결책을 빨리 찾아. 내가? 응. 예를 들면? 그냥 동생들 고민이나 형들 고민 있으면 형이 빨리빨리 답해주잖아. 근데 그게 해결이 되진 않지 않냐? 해결돼 나는. 그래? 여러분 제가 이런 사람입니다. 고민을 들어주기도 하지만 해결까지 해주는 사람이에요. 제가 해결사예요. 해결사. 난 너를 닮고 싶은 점이 그 규칙적인 거. 이거 우리 아빠가 맨날 나한테 하는 소리였거든. 근데 그걸 약간 모범 답안이 너인 것 같아. 내가 아빠한테 그런 거 얘기하거든. 그럼 나보고 너 닮으라고 막 해. 너 배우라고. 난 네 닮고 싶은 외모가 있어. 눈. 눈 왜? 되게 선해. 선하다고? 응. I do 눈이- think these two learning from each other, especially during this time, because I think I said during watching the survival show that these two, outside of like obviously Bing Chan being the leader and being there for a while, obviously he's already like feels like he's already pro basically, but these two felt like they just had it like down from the start. Obviously, we learned later on that it was not as easy as it looks on camera, obviously. But these two, I was saying these two seem like they could have been like co-leaders or something. 이랑 니의 그 성품이랑 반대긴 한데 Chongbin, especially on stage, 멋있네. Chongbin felt like he 뭔가 already 나는 약간 debuted. 눈이 되게 처음 보는 사람들은 되게 제 싸나울 것 같다 막 이런 인상을 주는 눈이라고 생각하거든. 그래서 내가 더 막 웃으려고 하는 느낌이 있어. 처음 보는 사람 앞에서. 왜냐면 상대방이 나한테 다가오기 불편할까 봐. 얘 난 되게 친해지고 이런 걸 되게 좋아한단 말이야. 그래서 더 장난 막 오버해서 치고 막 웃고 막 이러는데 그렇기 때문에 내가 많이 다가가게 돼. 사람들이 안 다가올 것 같아서. 그래 내가 또 칭찬해줄게 칭찬. 내가 그 얘기 많이 하지 않았니? 그 목소리적으로 되게 좋다고. 그 가지고 있는 그 좋다고. 많이 성장한 느낌? 이거 카메라 끄고 얘좀 때릴게요. 아니 당황한 걸 생각하고 있었어. 어? 그러니까 나는 It's like I figured he was just like trying to think, but it did seem like he just wasn't paying attention the whole time. 형이 그런 얘기를 가끔씩 해주잖아. 뭐 노래적인 얘기를. 그지 하지. 뭔가 그냥 그런 거 듣고 마냥 신나기보다는 약간 그냥 더가 나한테 만족할 수 있게 나는 더 잘하고 싶어 항상. 막 이거 팀한테 더 기여를 할 수 있는 그런 보컬이 되고 싶고 항상 그거에 대한 고민이 끊이질 않아. 노래에 대한 고민. 내가 평생 안고 살아갈 숙제였고. 맞아. 형도 그래. 내 퀴즈 중에 가장 힘들었어. 난 제일 편한데. 편하다고? 응. 내가 다 얘기를 하고 내가 막 이렇게 하고 하니까 편하지. 너 지금 꿍해가지고 가만히 있잖아. 가만히 뭐 얘기하면 그래 이러고. 그랬었네. 이거 무편집본 좀 저한테 보내주세요. 제가 승빈이한테 이걸 꼭 보여줘야겠어요. 열이 오르는데. 그런 사이 아니 상빈이 형은 저를 정말 잘 도와주고 착하고 아씨. 믿음직스럽고 아니 진짜로 I do know how annoying it is because I do this quite a lot too, where if someone is talking to me about something and I don't have like important input to put on something, I will just be like, oh, okay. And then that'll be the end of it. And I don't do it on purpose, but that's just how I think. Like if I don't have something important to add to the conversation, I'm not going to say it. I don't know. I know I need to work on it because I know what people think I'm just like not paying attention to them. 거짓말 안 해. But- 형 저녁 먹을 거야. Like I am. 김치찌개는 안 먹어. 저녁에. 거기 어디냐? 샤브샤브 먹으려고 오네? 샤브샤브? 거기 비싸 근데. 오늘 주말이야. 형이 살게. 진짜로? 일단 뭐 가보자고. 여러분 오해하지 마세요. 아니 그래. 내가 너무 편해서 이러는 거예요. 승민이 손. 좋기 싫음.
Jongbin always write on these. He always writes on like super, like thought out. I think these two. I mean, that's definitely the most I've seen these members write about to each other. Yeah, this might be. I mean, this duo does not surprise me, like at all, considering what I've seen just in like Skizco, whatever, any of the content. But yeah, on to the next one. 내가 설마 그거 한입 안 주겠어? 아니 진짜 한 번도 들었어. 토끼즈름, 창빈, 승민. 와야지. 냄새 맡고 와야지. 미친 거 아니야? 야 과일에서 어떤 냄새 난다 그러냐? I was about to say, what is he? 그래서 What 망했지. exactly is the smell? 그때 망한 컨텐츠였지. 왜? 어? 왜? 그때 네가 컨셉을 이상하게 잡아가지고 내 기억은 너랑 그때 했을 때 투키시름이 나한테 정말 좋지 않은 기억이었어. 나 그거 기억나는데 반창고 전 빼가지고 반창고 붙이고 와가지고 형이 승민아 먹어야 내가 우울 한 거밖에 기억 안 나. 강아지들이 그러거든. 은근 밀당을 한다 주인이랑. 진짜? 응. 왜? 무조건 주인 왔다고 막 이러지 않아. 그래? 아 그런 강아지들이 있어. 근데 좀 밀당을 하는 강아지 느낌이 있는 것 같아. 뭐 웃을 때 제일 강아지 같지. 예 이렇게 웃을 때. 아 그건 좀 멍청이 같고. 왜 어쩌다가 대기가 되었을까? 근데 되끼는 나랑 너무 닮았어. 아, 저기 근데 뒤에. 저건 너무 똑같이 생겼지. 저건 진짜 디자인을 너무 그냥 완벽하게 했어. 그러니까 여기 되끼는- 머리 요거 포인트까지 똑같아. 넌 내가 뭐 되끼 같을 때가 있어? 되끼의 약간 현실화 이렇게 딱 되었다고 생각을 할 때가 있어? 사실 왜 대끼인지는 잘 모르겠어. 그냥 딱 하나의 동물에 더 가까운 것 같은데 어디에? 왜 굳이 대끼인 줄 모르겠어. 그러니까 어디에? 아니 뭐 그건 상상의 자유에 맡기는 건데. 돼지 You 토끼 중에 can't. 하나야. You gotta say now. 형은 왜 되게 섞여 있다고 생각해? 토끼를 닮았다고 생각하나? 아니면 행동이 좀 토끼 같나? 근데 뭐 되게 아니 뭐 당근을 왜- 좋아하나? 아니 그러니까 내가 토끼를 닮았다고 생각하는 것도 아니야. 난 돼지를 닮았다고 생각도 안 해. 아 그래? 나는- 그건 좀 문제. 조용히 해 뭐. 통과 맞아. 진짜 딱 톰과 제리야. 톰이 고양이죠. 고양이. 창빈 형이 톰이고 승민이가 도망 다녔었는데 맞아. 요새는 김승민이 아주 창빈 못 잡아먹어가지고 안 달랐어. You know what? That's okay. That comparison is actually spot on. I never thought Tom and Jerry. Damn. Okay. 요새는 김승민이 아주 창빈 못 잡아먹어가지고 안 달랐어. 맞아. 걔가 톰이야. 야야 막 이러면서 맨날 오니까 창빈 형이 도망 다니더라고. 치명타를 이렇게 빡 찌르는 그 말들이 너무너무 재밌어. 여기서 놀아 여기서 가끔 이렇게 넘을 때 있는데 가끔 딱 넘으면 이제 창빈 형이 갑자기 뿔 나잖아. 그럼 바로 다시 미안해. 내가 항상 이러다 형 놀리다가도 이제 그 선을 정확하게 누구보다 정확하게 파악하니까. 그게 더 얄미운 거야. I don't know if that's true considering they just said he crosses the line. It's funny when they add these middle ones because they always say something opposite to what they next say. He says he knows the line better than anyone else and he never crosses it. They just finished talking about how he crosses the line. 그러니까 그게 문제인 거야. 보통은 선을 딱 건드리면은 거기서 그냥 탁 터져버리면 나로서도 되게 시원하다 속이. 물론 너 입장에서는 형 터지면 안 되는데 약간 이런 느낌이 있겠지만, 근데 적당히 막 긁어요. 막 조금 약간 이런 느낌이야. 그 뒤에 모기 물렸어. 근데 그 윗부분 모기 물린 그 윗부분만 살짝 긁히는 느낌? 그 밑에까지 안 긁히고 그 시원함이 없는 That's 거지. evil. 약간 더 나빠. 약간 조금 더 약 오르는 느낌이긴 해. 근데 너뿐만 아니라 00년생 애들 다 그래. 아 쟤네 뭐 있었던 것 같은데. 최근에 도시락 먹으면서 도시락 무슨 MD 촬영이었나? 아 맞아. 도시락 먹다가 그것도 있었어. 간만에 한번 화가 나는 거야. 내가 제가 일단 제가 받아온 그 도시락 판에 있는 밥을 다 먹었어요. 다 먹고 이제 더 먹을까 말까 이러고 있었는데 창민이 형이 딱 3판을 가지고 온 거예요. 제가 불 안 잤어요. 그래서 그거 보다가 형 내가 하나만 먹어도 돼? 나 이거 뺏어 먹으면 할 거야. 한 3번 했거든요.
진짜 장난이었어요. 고기 맛있어 보이는 하나 뺏어오네 이랬는데 겁나 배고팠나 봐요. 아, 야 그렇게 하면 내가 너무 야 그렇게 하면 내가 너무 찌질하잖아. 네가 먹을 거 아니어가지고 화난 것처럼. 아니 근데 그날 형이 아침에 뭐가 있었나 봐 기분 안 좋은 게. 아니야, 너 그때 아침부터 계속 건드렸어, 아니냐? 그래? 응, 천천히 조금씩 긁다가 그때 터진 거야. 아 내가 긁었었어. 긁었어 너. 아 그래? 어쨌든 도시락 먹다가 그런 일이 있었긴 하거든. 근데 네 얘기 듣고 보니까 너무 찌질하잖아. 아 그 앞에 뭔가 그 깔려 있긴 야 내가 설마 동생이 고기를 먹겠다는데 내가. 근데 그때 그것 때문에 화난 것 같긴 하다. 그 정인이랑 같이 이거 잔반 처리하러 가면서 내가 뭐 더 잘못했나 이렇게 물어봤는데 에이 뭐 그냥 그런겠지. 그래서 그냥 나도 신경 안 쓰고 말았거든. 그런 일이 있었구나. 연습할 때 이제 상민이 형이 이제 막 그 소리 지르는 게 있잖아. 막 톤이 높잖아. 내가 틀리면 나는 그냥 오케이. 야 정신 차려야겠다 라는 생각이 들어. 승민이가 틀리면 승민이가 아니 막 때려쳐. It's funny that okay. It's just funny that I like immediately knew that sound. Just like got like 50 different instances where I've heard him do that exact thing. 멘탈 갑이잖아. 맞아. 그거지 이제 창빈이 형이 야 하면 승민이 내가 좀 귀엽잖아. 난뭐 부정은 부정은 안 하고 귀엽잖아. 근데 내가 좀 듬직하고 든든한 형으로 느껴질 때가 있어? 항상 아 그래 항상. 아니, 그러니까 그런 무게감 말고, 아니, 그러니까 그 비꼬 와서 하는 무게감 말고 진짜로 듬직하고 든든하고 의지가 되는 형으로 느껴졌을 때. 아 그건 또 항상이 아니야? 그건 또 항상 항상이 아니고. 듬직해요. 약간 그때 그런 그 상황이 도시락 그 고기 하나 달라 그러는데 그거 3번 얘기했다고 화냈을 때는 형 같았어? 아 그거는 뭐 형이 이제 I mean, 좀 안 좋은 일이 있었거나 뭐 밥에 예민하거나 그런 걸 수도 있었지. 밥에 예민하진 않아. 예민하지. 예민해. 그래서 이제 그때 이후로 이제 형 왜 배고프면 데키겠냐 별명이. 제가 사실 형 배고프다 하면 제가 이제 주변에 안 가요. 야 뭐래. 아 먹고 있을 때. 맞아. 우리 새끼 또 먹어? 이러면서 웃으면서 뭔지 알지? 그래서 몸을 살짝 이렇게 하면 맞아. 또 먹어? 장난치 그 국미 하고. 빈도수를 봤을 때 시작은 항상 창빈 형이 훨씬 많이 하긴 해. 맞아. 맞지? 뭔지 알지? 창빈 형. 모든 것의 시작은 창빈이 형인데. 그거에 대받아쳐서 내가 좀 더 강력한 부딪히면 갑자기 화가 나. 맞아. 어떻게 해야 되지? 아 창빈이 이미지가 이상해지잖아 그렇게 얘기하면. 뭐 이상해. 이상해 왜? 이상해. 근데 우리 팀에 모두가 oh, 이상하니까. it is weird. 모두가 이상하진 않아. 그렇게 생각해요. 동생들 00년생 애들 중에서 제일 뭔가 의젓하다? 물론 가끔 약간 왜 이런 행동을 하지? 이런 건 있지. 사람마다 그게 다 있지. 사람마다 나사 풀리고 이런 거 있잖아. 근데 그것도 있어야지 사람이 진짜 인간미 있어 보이고 그렇다. 그치? 나 솔직히 스트레이키즈 하면서 마냥 의젓할 수가 없어. 그치? 그러면 스키즈 못한다니까. 맞는 말이야. 내가 약간 인생에 대해서 깊게 생각을 안 하려고 Yeah, I feel like the whole like idea that they have for Stray Kids just would not work if the only side of them that y'all saw was just like professional, mature all the time. Like that, it just wouldn't work. I don't think it would succeed that well. The whole a lot of one of the biggest things that's like fun to watch is the fact that they still like feel like they have like it's the youth. I don't know. It's like it's just the feel of just the way they live their life. They're just always having fun. There's obviously times where a lot of the recording scenes, there's moments where they just lock in and then they're like different people damn near. But it's like and then it's always back to 깊게 just 생각을 할 때가 있단 말이야. messing around and 가끔 stuff. 가다가 하면은 되게 간단 명료하게 답을 딱 내려줘. 내 얘기를 쭉 듣다가 씩 웃으면서 그딴 생각을 왜 해? 약간 이런 식으로 그런 게 나한테는 되게 고민 상당히 확실하게 되는 뭔가 되게 진지한 대답이 아니고 그냥 킹덤 할 때 한참 그랬던 것 같기도 하고. 별거 아닌 답이지만 은근 되게 해결이 되는 그래서 그런 부분에서 되게 듬직하고 되게 든든한 것 같아. 둘이 진짜 반대예요. 그리고 근데 그게 어떻게 잘 맞을까? 서로 안 맞는 사람끼리 톱니바퀴처럼 이렇게 되면서 잘 맞아. I was gonna say usually it's opposites that 어. get 둘이 together 근데 well. 진짜 그렇게 장난치는데도 되게 진지한 얘기 많이 한다. 둘이 있으면. 아 진짜? 되게 진지한 얘기 많이 해. 둘이 있는 거 네가 어떻게 알았어? 어? 너 이 자식 너? 지켜보고 있는 거야? 너 뭐야 이거? 지켜보고 있는 거야? 설마 나도? 조심해. 자기야 무서워. 나 스스로 성격 자체가 내 얘기를 그렇게 많이 안 해. 근데 은근 많이 한다. 난 요즘 들어 또 놀라. 밥 먹으면서 막 얘기도 많이 하고 이래서. 맞아. 근데 생각해보니까 네가 잘 얘기를 안 해. 나? 응. 나는 요새
뭐 고민이 없어. 그래. 나 한때 한창 엄청 했었잖아. 어. 막뭐 어떻게 보면 우리 같은 게 약간 반복적인 일상일 수도 있고 뭐 준비하고 나오고 패턴이 어떻게 보면 이렇게 좀 되게 비슷할 때가 있었잖아. 특히 작년에 팬들도 못 만나고 하니까. 요새는 약간 막 생각해보다가 그런 생각이 좀 들더라고. 그게 갑자기 너무 행복해지더라고. 그냥 내가 언제부터 이렇게 꾸준하게 이렇게 똑같은 비슷한 패턴으로 살아올 수 있었을까? 뭔 그런 말인지 알겠다. 게 갑자기 딱 회로 하나만 딱 트니까 이렇게 바뀌었어. 그냥 뭐가 특별한 Okay, why does the captions keep on saying like the real? Like, why does it keep repeating that? 게 많이 없다고 하더라도 음. 그냥 애들이랑 팬들이랑 옆에서 그냥 꾸준하게 이렇게 Is that 지내는 게 actually 갑자기 너무 in 행복한 what 거야. they're 약간 putting on the 의미가 captions in 있는 theirs, 게 or is 얼마 it just 전에도 messing 뭐 up here? 시상식 인터뷰에서 새해 목표 되게 거창하지 않게 막 얘기를 하잖아. 너가 저는 앞으로도 그냥 스트레이키즈에서 노래를 담당하면서 이렇게 지내고 싶어요. 약간 이런 얘기를 하는데 그런 거에 대해서 좀 약간 직업 만족도로 해야 되나? 맞아. 그러니까 그 행복감이 좀 느껴지더라고. 근데 난 그게 있다. 그 동생들이 약간 그런 마음을 가지면은 괜히 뭔가 책임감이 좀 무거워진다 해야 되나? 책임감을 좀 느끼게 돼. 뭘 되게 많이 찾으려고도 해봤고 뭔가 되게 이렇게 무료할 때도 있었단 말이야. 뭘 있지. 하면서도 사람 당연히 되게 있지. 바쁜데 근데 요새는 그런 게 되게 행복 요소 중 하나야. 그냥. 언제 이렇게 사는 게 당연해졌을까 이런 생각 되게 후회도 하면서 쓸데없는 생각을 했구나. 인생 몇 번째야 지금? 승민이랑 찬비 보일 때는 되게 확고한 J랑 P가 이렇게 딱 보이는 거야. 승민이 형은 확실히 제인 게 진짜 다음 날에 계획을 다 짜놔. 아 근데 그걸 다 지켜? 다 지켜. 와 진짜. 승민이 형이 P 같다고 느낀 게 그 은행을 가야 된대. 그래갖고 한 3달 뒤에 갔어. 형 특이한 거는 운동에 대해서 게으르지 않는 거. 나도 그건 나 스스로한테 되게 와, 나 놀라워. 하루 종일 언제 운동하지 이 계획은 완전 그냥 뼛속까지 J예요. J. 내가 P잖아. 너 J잖아. 맞지? 나는 완전 J. 난 완전 P거든. 완전 즉흥적인 사람인데 운동에서는 딱 계획적인 사람이 되는 것 같아. 뭘 하다가 이렇게 운동? 근데 이제 거기에 올해는 식단을 좀 계획적으로 하는 사람까지 추가를 해보려고 하는 게 내 목표야. 나는 개인적으로 나 그때 플라잉 요가 했을 때 너의 그 복근의 근력에 대해서 난 다시 한번 생각하게 됐어. 너 몸이 되게 가볍거든. 근데 그거를 그러니까 무근이라고 하지 무근. 와, 나 깜짝 놀랐어. 그래서 넌 코어를 좀 강화시킬 수 있는 아니 이게 그 플랭크나 이런 강화 운동을 좀 해야 될 것 같아. 쌤이 안 보였다니까 나. 이 하원이 쌤 도와 볼 수가 없었어. 아니 네가 못 일어나는 게 난 너무 충격적이었어. 그건 좀 거기서. 웃기긴 했어. 그럼- 방송으로 보는데 내가 무슨 진짜 제가 구해주고 싶더라고. 코어 운동을 시키고 싶어. I was trying to think of like what would it look like if we just had a buff something. Like, could you imagine he just popped out and he was just like super buff one day? I don't know. I can't like imagine it. It just looks weird. But then again, I thought it was weird when I saw Chongbin when he was skinny versus now where he's super buff. It's like, I don't know. 하게 된다면 형 운동할 때는 운동 생각밖에 안 들어? 운동할 때? 딴 생각하면 다치지. 운동할 때 안 보고 싶어? 보고 싶은 것보다 얘 끌고 와서 운동 같이 하면 좋을 텐데라는 생각은 있지. 아니 한이랑 같이 해요 요새 운동을? 한이가 요즘 좀 열심히 하려고 하지. 그럼 나 필요 없겠네. 필요 없지. 난 너 운동할 때 너가 제일 필요 없을 걸? 그러니까 너가 필요한 사람은 아닌 거야 운동할 때. 내가 운동할 때 너가 필요한 게 아니고. 아 그렇지. 창민이랑 승민 연습생 때 어땠었어? 기억나는 거 있냐 혹시? 둘은 아예 접점이 없었어. 나 연습생 때 근데 둘이 같이 있는 걸 한 번도 그러니까 못 본 둘이 것 같아. 데뷔하고 뭐랄까 어느 순간부터 이제 둘이 엮이게 된 게 많아졌어. 둘을 애초에 상상해 본 적이 없어 연습생 때. 둘이 같이 있는 걸 거의 못 봤어. 근데 아마 그것 때문에 친해졌을 수도 있어. 승민이가 이제 노래에 대해 관심이 생기고 녹음 같은 거나 이런 거에 관심이 좀 많이 더 생기다 보니까 맞아. 이제 디렉을 보는 입장으로서 이제 봐달라고 이런 식으로 얘기하면서 친해졌을 것 같아 내가. 너의 보컬 오케이. 하는 얘기 많이 한다. 그래? 주변에서도 너무 많이 늘었다. 막 이러면서 뭐 하냐, 어디 뭐 누구한테 배웠냐라는 소리까지 듣고 그 사람의 선생님을 찾는다는 거는 그만큼 그 사람처럼 되고 싶다는 거거든. 근데 그거에 대해서 되게 나 요즘 들어서 또 많이 들었고 아 진짜? 킹덤 할 때도 많이 들었고 너가 그동안에 이렇게 해온 걸 내가 알잖아. 정말 꾸준하게 지금까지도 계속 하고 있고 앞으로도 네가 계속 할 거잖아. 난 그게 진짜 대단하다고 생각을 해. 그걸 러브 포엠 불렀을 때 우리가 사실 그때 경연이었잖아. 맞아. 사실 널 믿지만 괜히 나는 그거야. 너가 못해도 돼.
근데 난 그게 있었어. 너가 못해도 된다는 마음이 있었던 건 있지만 너 거기서 만약에 네가 만족할 수 없는 그런 결과물을 냈을 때 너가 그동안 해왔던 게 있기 때문에 너 스스로 상심이 엄청 클 거라는 걸 알아. 나도 그렇고 무대에서 내가 준비해왔던 거를 조금이라도 만족이 안 되면은 되게 아쉽잖아. 그렇지. 되게 심혈을 기울였는데 그것 때문에 너 잘하길 바랬기도 했지. 당연히 잘할 거라고 생각을 했지만 난 눈물이 나왔다니까. 그러니까 노래를 들으면서 운다는 그 감정이, 눈물을 흘릴 수 있다는 감정이 정말 오랜만에 들었던 것 같아 그때. 그 노래 그 가사 때문도 아니고 그냥 너 그 노래 부르는 그 모습. I do need to watch Kingdom, man. It's just yeah. With Stay Week, obviously there was no chance I was getting into it during that week with how much I was posting, and then yeah, with things starting this week, and yeah, I just haven't had time to start. Like I could technically start now, but I don't want to go ahead and make one, put out the episode, and then the next time I'm able to get another one out is weeks from then. That I yeah, it's just like I don't want to start something that I know I cannot consistently get out at the moment. So it's like yeah, just I am trying to get to it, but when I start it, I want to start it to where I can consistently get out episodes of that so that you're not waiting like watching Kingdom over a span of like 3 months, you know? 좀 되게 감동적이었어 나한테는. 최고의 칭찬이지. 아 칭찬이야? 와우. 와우. 이 사람들이 평소에 이런 얘기를 많이 해주긴 하지만 각 잡고 할 일은 없죠. 이렇게 하니까 좀 간지러워요 사실. 어 근데 나 그거 있다. 최근 들어서 가장 중요하다고 생각하는 게 표현이야. 표현. 아 그렇지. 사람과 인간관계에서 표현을 안 하면은 얘가 나한테 미안한지도 모르고 얘가 날 좋아하는지도 모르겠고 그 사람을 알 수가 없어. 그냥 나 스스로 상상에 맡기는 거야. 근데 그게 어떻게 좋은 인간관계냐. 계속 표현을 하고 좋은 건 좋다, 싫으면 싫다. 그런 사람들이 진짜 오래가고 정말 좋은 관계가 될 수 있다고 최근에 더 크게 느꼈어. 나도 되게 무뚝뚝한 편이긴 하지만 되게 표현을 하려고 노력 중이야. 듣고 보니까 형이 뭔가 좋은 건 더 좋다고 얘기해 주는 것 같고 싫은 거는 딱 잘 어떤 상황에서건 그렇게 다 풀어서 얘기를 해주는 것 같긴 하다. 항상 그냥 꾸준하게 그 형에 대한 그 스탠스가 확실하게 이렇게 가는 게 난 너무 멋있어. 저 형은 왜 저렇게 행동하지라고 생각했던 적 한 번도 없어. 진심이야? 아 그래서 나는 얼마 전에 형이 데뷔하고 처음으로 좀 뭔가 마음이 좀 심란하다 이런 얘기 한번 했었었잖아 나한테 슬쩍. 그래서 그때 난 속으로 엄청 걱정을 했단 말이야. 그랬어? 야 씨. 아니 그러니까 그런 게 있잖아. 항상 잘하는 사람이라고 해서 항상 무난하게 이렇게 하는 사람이라고 해서 항상 그럴 수가 없잖아. 그렇지. 그런 게 있는 것도 당연한 건데 형이 그런 게 있었더라도 동생들한테는 거의 얘기를 안 했겠지. 그러면 형도 되게 그냥 되게 든든한 형이고 싶어 하고 그런 게 있잖아. 그치. 근데 형이 그 정도로 나한테 얘기를 할 정도면 얼마나 너니까 얘기한 거야 그거는. 그게 있었을까 싶어서. 근데 별거 없더라고. 그치? 얘기하고 나니까 별거 없더라고. 얘기하고 나면 금방 그게 털어지고. 아까 이제 얘기했듯이 이렇게 꾸준히 이렇게 가고 있는 것 자체가 되게 행복하구나 라고 느끼고 살고 있어. 매 순간 되게 진짜 엄청 든든해. 뭐 팀 활동 외부적으로 봤을 때도 그렇고 그냥 항상 딱 중심 잡아주니까 형이 가운데서 진짜 뭐 부끄러울 게 없어 형이랑 같이 하면. 오케이. 이런 얘기는 우리랑 안 어울려. I was about to say it's so funny how the only parts that seem awkward is when they start like fully complimenting each other and Jongbin starts messing around with the pillow and not really making eye contact. It's like, yeah, he definitely has a hard time getting compliments, not just from Sungmin either. In the Chongbin and Han one, that one was rough too, and I think that one was even more awkward because it seemed like Chongbin and Han had a problem taking compliments. In this one, at least, Sungmin seems a little, comfortable taking compliments a little bit, but 사진이나 찍어볼까? 이것도 나랑 우리랑 안 어울려. 얘가 나랑 사진을 잘 안 찍어요. 되게 청순하다. I get it though. For me, it's not
the compliment itself, I don't like the attention. 투키즈룸 창빈 승민. All right, now for the newest one. Weird watching 3 different times of them, how different they look so quickly. I'm not used to watching so much like in a row that's different times. It's so weird seeing this. 야, 이거 엄청 옛날이네. 이건 킹덤 때 승민 보컬 팀 무대. 이건 소리꾼 뮤비 촬영지. 와, 이거 뭐야? 이거 18년도인데? 19년도인가? 진짜 옛날. 하나하나 보니까 다 그냥 그때 생각이 나네요. 이거는 뭘까요? 나는 왜 이러고 있는 거고. 같이 보낸 세월이 진짜 길긴 하네. 99%는 안다고 생각합니다. 거의 뭐 120% 알지 않을까요? 나 없을 때 내 얘기를 엄청 하네. 좀 옛날에 조각이라는 노래를 통해서 둘이서 같이 음악을 냈었던 되게 재밌었어요. 저도 되게 풋풋한 음악적인 그런 감성이 있었고 승민이도 마찬가지였고 그때는 조각이었으니까 지금에선 산산으로 할까요? 합쳐서 산산조각으로 해서 무서워. 그래 시작인가 바로? 거기서 하게? 그냥 거기 앉아 있는 것도 그림상 재밌을 것 같긴 해. 먹을 것부터 좀 내가 꺼내놓긴 했는데 과일 좀 먹어요. 아침에 사과가 좋거든. 점심이긴 한데 날 일한 지 얼마 안 됐어. 뭐야 왜 사과에 피넛버터가 있어? 뿌려 먹으면 맛있나 보지. 사과에? 아니 또 우리가 되게 투닥투닥거린다고 유명하잖아. 코어? 꿀멍즈 코어? 그게 있지. 꿀멍 조합을 좋아해 주시는 분들이 야, 있지. 너는 아니, 왜 아니. 이렇게 날 왜 이렇게 건드리는 거야? 다른 형들 잘 안 건드리잖아. 다른 형들은 재미없어. 그러니까 내가 재밌어서? 내 반응이 재밌어서? 몰라. 내가 좋아해서 건드린다라고 착각해도 되는 거야? 아 좋아하긴 하지. 나 너 좋아해. 이게 무슨 전개예요? 아니 오늘 약간 달달한 분위기를 넌 내가 어떨 때 제일 괴롭히고 싶어? 형이 괴로워할 때 내가 싫어하는 걸 일부러 골라서 한다? 예를 들면 뭐 이런 안 나네. 아유 뭐 어떻게 이기겠습니까? 그냥 동생이 장난치는 거예요. 제가 아무리 여기서 체격을 키우고 운동을 한다고 하더라도 저 형을 절대 이기지 못할 것 같다는 거를 너무 잘 알고 있어요. 그럼에도 저로 인해 고통스러워하고 얘를 어떻게 해야 되지? 라는 표정을 지을 때 너무 짜릿짜릿한 것 같습니다. 저가 좀 격하게 He really is like a little brother. That's crazy. 반응을 해요. 뭔가 그런 제 반응과 말투를 걔가 좋아하는 것 같아요. 거기서 좀 쾌감을 느껴 하는 것 같아요. 승민이 만약에 와서 발을 쳤다. 귓속말로 너 그러다 진짜 죽어. 전 그렇게 생각해요. 애가 되게 강아지 같은 모먼트가 있어요. 주인이 좋으니까. 좋으니까 막 옆에서 막 이렇게 막 어리 흔들고 막 이러고 이런 느낌으로 뭔가 저한테 달려드는 것 같아요. 너무 귀엽죠. 너무 귀엽고 안 하면 허전하죠. 네. 근데 동생들이 많잖아. 각기 다른 매력을 가지고 있을 거 아니야 형이 봤을 때. 그지? 그 중에서 이제 남들과 차별화되는 나의 매력은? 하찮아? 나만 하찮나? 다 하찮아. Alright. 다 하찮은데 하찮아서 너무 귀엽고 나랑 결이 정말 다른데 뭔가 좀 결이 좀 맞아. 서로 다르면 되게 끌린다고 하잖아. 그 매력이 있지. 너 입장에서 형들이 있잖아. 내가 끌리는 이유가 뭐야? 그래서 내가 그런지는 몰라도 나는 뭐 어떤 상황이 있건 간에 정말 뭐 심각하거나 그런 상황이 아니면 항상 이 스탠스를 유지를 한단 말이야. 갑자기 막 오르락 내리락 하고 나 이런 게 너무 싫거든. 근데 형은 스탠스가 이래. 솔직하게 나이 차이가 한 You just said this on 살밖에 the 안 last one 나는데 too, so 되게 it hasn't 형같고 changed. 넌 나를 형이라고 생각해? 진짜로? 엄청 큰 형 같은데. 왜 이렇게 까부러질게요? 원래 그런 얘기가 있어요. Well, I mean, that's the answer. Why do you? Because you feel like a real brother. I mean, that's kind of what they do. 동생들 수준 맞춰줄 줄 아는 형이 진짜 형인 거다. 거기 난 이렇게 느껴지는 약간 동생들이 내 수준을 좀 많이 맞춰준다라고 생각이 들거든. 요새는 그런 거 같긴 해요. 그지? 아무튼 형의 스탠스가 한 번 파동이 딱 이렇게 있으면 그거에 그 폭이 크지 않아서 이게 되게 단단히 서 있잖아. 그 중심점이.
그 나무로 표현하면 나이테 겁나 많은 나무 같은 느낌이야. 그래서 형 덕분에 우리 그룹도 솔직히 얘기해서 안 흔들릴 수 있는 것 같고. 제가 인생을 길게 산 건 아니지만 사실 사람을 보고 뭔가 제 곁에 두고 뭐 이러려면 되게 오랜 시간이 필요하고 그런 성격인데 본 지도 오래됐고 거의 진짜 가족처럼 매일 같이 활동하고 같은 걸 보면서 뛰어가고 있다 보니까 알면 알수록 되게 괜찮고 멋있는 형이다 라는 거짓이 없고 멋있고 최고의 신랑감. 함께 있으면 미래가 같이 그려지 Where did that one come from? 거짓이 없고 멋있고 최고의 신랑감. 함께 있으면 미래가 같이 오케이. 그려지는 사람이라서. 승민이는 데뷔 때부터 지금까지 인간관계를 넓히는 애가 아니지. 나는 인간관계가 정말 좁지. 정말 너무 좁지. 없지. 그냥 아예 없다라고 해도 무방할 정도로 정말 새로 사귄 친구들이 손에 꼽죠. 그냥 없어요. 제로. 그렇게 조심스러울 필요가 있을까 하는데도 난 스스로 정이 너무 많고 내 그 세계관에 이 사람을 들이는 일이 나한테 굉장히 어렵고 힘든 일이야. 나는 학교 다닐 때도 그랬고 학교 다닐 때도 그랬어. 근데 한 번 열면 이제 그렇지. 한 번 열면 그 사람한테 한없이 그렇지 잘해주고 정이 많이 가지. 완전 올인이지. 이미 충분한데 이미 너무 고마운 사람들이 많고 난 너무 행복하고 하는데 내가 굳이 여기서 내 바운더리를 왜 넓혀야 되지라는. 나는 사람들을 많이 만나면서 대해보고 되게 넓혀왔던 것 같아. 학교 다닐 때도 그랬고 사람 만나는 거에 대한 부담이 없는. 너무 부담이 돼 요즘은. 그러니까 못 만나겠어. 새로운 사람을 못 만나겠고 새로운 사람을 대하는 법도 모르겠고 어떻게 해야 될지도 모르겠고. 나 그래서 약간 뚝딱이야 막. 사람이랑 어떻게 친해졌더라. 나도 그런 거 좀 어려워 요즘. 어떻게 그래서 딱히 친해지고 싶지 않은 거야. 결국에 나도 보는 사람들만 보거든. 모든 걸 다 오픈해 갔던 그냥 그런 사람들과의 시간을 최대한 많이 보내는. 그런 사람들 아니면 다른 사람들이랑 시간을 못 보내는 것 같아. 오히려 힘들어 막. 그러니까 내가 이거 아는 사람이 많을 수 있는데 나랑 친하다고 할 수 있는 사람은 크게 없을 거야. 형이랑 나랑 생각이 되게 다르다. 근데 교집합이 같다는 거야. 그러니까 원이 이렇게 두 개가 있으면 I understand that they would. I guess yeah. In their industry, they probably have to be like friends with a lot of people for connections wise and stuff like that. But yeah, with the whole like being close, yeah. Because if I have a job that does not depend on me basically having connections, it's like yeah. If I don't see this person basically being like a brother to me, I will not even like start the relationship. That's just how I am. Like I keep my circle like insanely small. So it's like, yeah. Either you're a stranger to me or you're like family. Like there is like no in between. 그 교집합점이 되게 큰 거 같아. 딱 맞아. 단단하게 있는 거 같아. 살짝 걸쳐진 게 아니야. 뭔가 가치관이 되게 비슷하지. 가치관이야 아니야. 가치관 크게 보면 가치관 좀 다른데. 그래? 가치관이 다른가? 다르지. 난 성향이 다르다 생각하고 그런 생각 사고 방식이랑 그런 쪽으로 다가가면 또 비슷하지. 너도 되게 중심이 딱 있잖아. 너의 그 뭔가 하나의 기준점이 있잖아. 누군가 널 대할 때 그 기준점만 잘 지켜주면은 서로 불편할 일도 없거든. 근데 그거 말고 그냥 기분에 따라서 이렇게 해버리는 사람들이 있어요. 그러면은 내가 어느 장단에 맞춰야 되는지도 모르겠고 내 기분도 나빠지고 이런 게 있으니까 기분에 따라 움직이지 않는 거 그런 게 되게 중요하다 생각하는데 너의 큰 장점이지 그거는 진짜. 뭔가 기분으로 대하면은 한도 끝도 없이 부정적으로 생각을 하게 되는 것 같아. 그랬던 시기가 있었고 내가 찡찡대거나 아니면 내가 이렇게 흔들릴 때 주변을 보면 형은 항상 그냥 해야지 뭐 어쩌겠냐 이러고 있더라고. 그 되게 사소하게 던진 그런 한마디 한마디들이 나한테도 영향을 되게 많이 줘. 형은 물론 그냥 신경 안 쓰고 그냥 하는 얘기였겠지만 그게 가끔씩 되게 이렇게 크게 와닿았을 때가 있었다. 가끔은 뭔가 Sometimes that can be annoying to other people from my own experience. Obviously, for me, it's more from the condition rather than like how I, came to think that way. But yeah, I do that a lot where I'll be in a situation where people would usually be like freaking out or like doing whatever like emotional response, and I'll just be there like, okay, well, it happened. And I always say, well, there's no point in me reacting to it now. It's already happened. Like I'm just have to deal with it regardless.
But and that will I know multiple times where I've said stuff like that or just didn't act a certain way in a lot of different situations, and it does get on people's nerves sometimes, and I get it. I get it. You're over here feeling some type of way, like certain situations where you're feeling like, oh my God, my life just fell apart. Like I got to do this, this, and this, and I'm sitting there just blank. I'm sorry, that's just how I think. If something has already happened, me worrying about it, reacting to it, whatever, is just going to make it 10 times worse. I'm just gonna go do whatever I gotta do. Like that's just how 일 it is. for me. 처리를 해야 될 때 그 판단하는 게 탁 그 실행으로 바로 옮기는 그 속도와 그 능력이 조금 부럽네요. 감정보다 현실감이 앞서서 빨리 그 문제를 좀 해결하려고 하는 거죠. 형은 조금 더 확실한 그런 타입이라서 자기 기준이 있다면은 그거를 항상 지키려고 하는 그게 있어요. 저도 그렇고 승리도 마찬가지고 그 기준점 자체가 되게 비슷한 거죠. 내가 화내야 될 포인트에서도 얘도 기분이 나쁠 포인트인 거고, 내가 기분이 좋을 포인트에서도 얘도 기분이 좋은 포인트인 거고, 그런 가치관들이 좀 맞아요. 맞고 일단 둘이서 뭔가 티격태격 할 수 있고 서로 기분 안 나쁘고 서로 더 건들고 이렇게 되는 이유가 악의가 없다는 걸 서로 아는 거죠. 공격적인 말이어도 말투가 세더라도 이 형 나 좋아하네, 얘 나 좋아하네, 나는 그게 뭔가 서로 느껴지니까 그런 부분이 되게 잘 맞죠. 티키타카가 잘 된다고 하죠. 내가 저 라차로그에서 얘기했던 그게 있잖아. 롤 내 친구들이랑 같이 하는데 너 꼈는데 상식을 벗어난 스타일의 게임을 근데 또 캐리를 해서 뭐라 못하고. 그 삶의 패턴 자체가 나 뻔한 게 너무 싫어. 그러니까 약간 얘가 되게 모범적이고 단정하고 뭔가 담백한 그런 이미지가 강하면서도 그 안에 광기가 있어서 그래서 재밌잖아. 그게 약간 재밌는 포인트죠. 같이 있으면 좀 얘가 진짜 또라이구나. 얘가 진짜 그러니까 난 남들이 다 좋다고 하는 거 똑같이 하기 싫고 관심이 쏠리면 하기 싫어. 너 약간 그런 거 있지. 그러니까 스스로를 막 자꾸 특별하게끔 아 그런 건 아니야 또. 뭐 특별함을 추구하는 건 아닌데 그냥 남들이 하는 거 하기 싫어. 얘는 뭔가 오히려 넌 나보다 뭔가 훨씬 줏대가 있는 것 같아. 그러니까 난 생각보다 흔들리거든. 근데 얘는 그냥 진짜 마이웨이야. 내가 그림을 샀었어 작년에. 숙소 방 앞에 붙어있는 그림도 마이웨이야. 정해진 틀을 깨지 않고 피해가 안 가는 선에서 그냥 나는 내 개성을 표현하자. 너의 뭔가 딱 이 이미지만 딱 봤을 때는 또 모르잖아. 뭐? 되게 약간 되게 반듯한데 진짜 데뷔하고 나서부터 한 번도 회사에서 나한테 뭐 어떻게 하라 한 적 없고 오히려 좀 적당히 해라. 그런 말은 들어봤어도 근데 난 이렇게 생각해. 너가 반듯한 것도 너고 좀 광기 있는 것도 너인 것 같아. 독보적이네. 메이킹이 된 느낌은 아니야. 그리고 넌 카메라 앞뒤가 다르지 않아. 나도 카메라 앞뒤가 진짜 똑같거든. 내 친구들도 좀 그래서 카메라 앞에서는 좀 자제해라고 막 그러는데 승민이가 진정으로 남의 말에 휘둘리지 않는 친구예요. 초반에는 되게 신경을 너무 많이 쓰는 거예요, 얘가. 항상 뭐 사사건건 이런 거에 뭔가 있으면은 밤에 와가지고 형 이거 이랬던 건가? 아 이렇게 했는데 자기가 이렇게 잘못한 건가? 그럼 뭔가 사사건건 다 따지고 드는 스타일이었는데 지금에서는 완전 그냥 유연한 스타일이 됐거든요. 오히려 저보다 더 남 신경 진짜 안 쓰고 어차피 자기가 하고 싶은 대로 할 거면서 물어봐요. 크게 신경 안 쓰고 자기가 하고 싶은 그거를 잘 고집할 줄 아는 그 정도로 되게 줏대 있고 마이웨이죠. 아 그때 생각난다. 짜장밥 먹었을 때 아 그거 너무 맛있었어. 최악의 궁합. I feel like that's how you have to be, especially in their industry, where they are constantly being told, not just from the company, but from millions and millions of people online, whether it's like stay or outside of stay, where they've got haters and all these other just any general internet are constantly telling them all kinds of things about how they should be, how you didn't sound as good in this, you didn't do this right, when really we shouldn't be telling them how to do anything. It's like, that's not our place. But yeah, I feel like that's the way you have to think. If you care too much about what everyone thinks in their industry, yeah, I mean, you're just gonna crumble. 최고의 조합, 최고의 조합. No. 투어 쉴 때 호텔방에서 한 잔씩 계속 했어요. 뭐 바쁘잖아 솔직히. 바빠서 뭐 현장에서 얘기할 수 있는 건 솔직히 한계가 있고. 그런 자리에서 뭔가 취중 진담으로 되게 진지한 얘기 할 것 같은데 진짜 시덥지 않은 소리들 많이 해요. 지 할 말만 하고 내 할 말만 하고 그냥 그런 느낌으로 그냥 둘이 있지만 따로 마시는 느낌으로 짠만 같이 하고 그렇게 마십니다. 그러니까 나는 되게 표현을 뭔가 말로 이렇게 한다기보다는 그냥
내가 그 사람 곁에 맴돌면은 내가 그 사람 좋아하는 거야. 평소에 표현을 못하는 성격이잖아. 야, 나 진짜 너가 있어서 참 다행이다. 막 이런 얘기 못 하잖아. 너가 이래서 나 이게 너무 좋았어. 아, 못해. 낯간지럽고 성격상 성향이 이게 안 되는데 술이 좀 들어가서 한 막바지쯤 되면 그럴 때 표현을 좀 많이 하지. 나 그저께도 캔 하이볼 사서 먹었는데 단톡방 켜가지고 멤버들아 너네가 있어서 너무 고맙다 사랑한다 이거 썼다 지웠어. 왜 보내지? 용납이 안 됐어. 조금 더 갔으면 진짜 보냈을 것 같아. 그래서- 멤버들 너네 덕분에 내가 너무 행복하게 활동하고 있는 것 같다. 하트까지 붙였는데 와 진짜 도저히 보냈으면 진짜 재밌었겠다. 형 내 앞에서 운 적 있나? 제가 딱히 기억나는 건 없어요. 운 적은 있는데 그 이유가 내가 형 표정이 너무 안 좋아가지고 뭔 일 있어? 이렇게 물어봤는데 갑자기 뭐 맞아요. 아, 그때 딱 그 제 친구가 너무 아팠어요. 갑작스럽게 크게 아파가지고 너무 당황스럽고 너무 놀라가지고 그때 촬영인데 촬영 중에 감정이 안 추스러지는 게 처음이었죠. 그날 밤까지 계속 울고 그 있을 때 잘해야 된다는 거. 소중한 사람이 잃을 때 일을 상상을 하면은 감사함도 있지만 미안함, 죄책감이 제일 커서 너 뭐 진짜 눈물을 흘렸던 적도 있어? 나 울었었네 형 앞에서. 나 형 형 껴안고 울었었어. 언제죠? 재작년. 나 형 한마디에 그냥 광광 운 적 있었어. 그러니까 다른 사람이 그랬으면 안 울었을 것 같은데 형의 그 툭 한마디에 그냥 되게 그냥 무심하게 던진 툭 그 말이었어. 근데 왜 울었어요? 아 그런 일 있어요. 네, 아무튼 어? 그런 일이 있었는데요. 인간관계에 있어서 그때 한창 이제 여러 가지로 좀 상처받는 일이 있었지. 옷 갈아입으러 가는 길이었나 근데 와가지고 뭐 토닥였나 그랬는데 그때 내가 그냥 퍽 형한테 안겨갖고 울었었지. 처음 봤어요. 애가 저러는 거를. 애 울 때 되게 구슬프게 울거든요. 되게 안 운 지 오래돼서 광광 울어요. 기억이 잘 광광. 안 나는데 그리고 약간 낑낑거리고. 덕분에 잘 추스리고 이겨냈던 것 같아. 그냥 여러 가지로 쌓이고 하다가 나도 그걸 몰랐는데 이제 그렇게 된 거지. 결국 이겨냈다는 게 중요한 거니까. 승민이가 만약에 내 인생에서 없어진다면 엄청 공허하겠죠. 엄청 재미없겠죠. 약간 진짜 인생 친구 저한테 동생이지만 정말 인생 친구예요. 인생 친구고 약간 상상하기 싫어요. 죽어도 뭔가 내가 먼저 죽었으면 차라리. 안 되는데. 그냥 나도 사라져야겠다. That's when you really feel that strongly about someone, that's when the person is no longer a friend, like that really is like, because I definitely have some friends where it's like I probably feel more strongly about them than actual like blood related. So it's like that's the type of people where it's like, yeah, I can imagine. 동일시할 것 같은데요? 말도 없이 사라졌다 그러면 뭐 이유가 있겠죠. 뭔가 원망하진 않을 것 같아요. 스트레이키즈로 단체적인 활동을 할 때마다 항상 느껴요. 저는 너무 소중합니다. 승민이 너무 소중하고 많이 의지합니다. 제가 고민을 이렇게 막 털어놓으면서 막 이렇게 의지하는 것도 있겠지만 그거 말고도 평상시에 항상 마음 한켠에 큰 의지를 하게 하는 친구예요. 든든해요. 항상 동생 같을 때 든든해요. 그러니까 형 같진 않아요. 동생 같은 느낌이 강한데 되게 든든해요. 동생인데 든든한 걸 느끼게 해준 첫 번째 친구인 것 같아요. 이건 정말 진심입니다. 예. 되게 좋은 말이다. 이거 영상 썸네일인데요? 자막으로 이렇게. 그런 계산 좀 하지 마요. 나 원래 그렇게 모든 상황을 계산하는 사람이 아닌데 방금 이게 딱 그려졌어. 그냥 스키주름 시즌 뭐 3, 4 이렇게 뜨면서 바로 방금 형 대사가 이렇게 먼저 나오는 거야. 이제 승민 씨 차례예요. 이거 어떻게 적당히 조절해서 얘기를 해야 될지 모르겠어 진짜. 됐어. 그러니까 뭘 하던 형이랑은 되게 노 걱정, 노 거리낌. 평생 봐야죠. 형이 연락 안 하려고 해도 내가 먼저 할 것 같아요. 내가 연락을 왜 안 하나? 살짝 낯간지러운데 네, 정말 최고의 형이고 형이 없었으면은 내가 아무리 노래가 좋다 한들 되게 고민을 많이 했었을 것 같아. 이 정도면 말 다 했죠. The way he immediately like stopped when he just said exactly what he needs to say. But yeah, I mean, they seem like they definitely have like helped each other a lot mentally for sure. Yeah.
I see what y'all meant about this duo. This duo does, out of the ones that I've dove into a little bit. Obviously, I still have to dive a little bit more in for a lot of them, but these two feel like the closest duo, to be honest. I don't know. There's just it's something about their conversations that they get very deep in their conversations, and like obviously other groups have as well. But there's just something about these two. 그 모든 거를 다 솔직히 감당해낼 만큼의 그릇은 솔직히 내 자신한테는 자신이 없는데 같이라면 자신 있다 이 얘기입니다. 나한테 얘가 너무 소중한 거야 너무 알고 걔도 뭔가 제가 소중했으면 좋겠어요. 소중한 형이었으면 좋겠고 소중한 사람이었으면 좋겠고 너무 아니까 더 표현을 안 한 거고 반대적인 표현을 더 하게 되는 거고 서로 너무 알고 있는데 그런 얘기를 꺼내게끔 만들어 준 거죠 오늘 컨텐츠가. 형이 원래 저 좋아하는 걸 알고 있었어서 막 그렇게 큰 놀라움은 없고 그냥 우리 사이에 이만큼의 보이지 않는 뭔가 고무줄 같은 게 연결이 돼 있구나 그런 거를 다시 한번 조금 다짐을 한 번 더 하게 된 것 같아요. 네, 이렇게 하나 둘 셋. 오케이. 최고의 토크, 최고의 플레이. That was a really good one. 사랑해 평생 옆에서 지져 멍멍아 끝. 형, 시간이 더 많이 흐르고 나서 우리의 모습도 기대가 많이 된다. 하루하루 지금처럼 잘 흘려보자. 고마워, 승. I think this is my favorite duo. I mean, I don't feel like it's not that surprising considering that one is my bias and the other was someone that was, I've already said, out within music is already like right there for bias from the beginning. I mean, I started out my entire journey with Ceremony where Chongbin is doing his bintro, so it's like it makes sense. But also Chongbin, I've said, is the one I most relate to, and like personality wise outside of the music content is like he's the most fun to watch just outside of music as well. So it's like it makes sense that this would be my favorite duo. But yeah, definitely let me know which one to do next. I think I do need to do, you know, I'm trying to think of how many I have left. I can't put together how many combinations we still have left, but yeah, let me know in the comments which one I need to do next. But yeah, hope you enjoyed the video. Peace. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow.